할렐루야. 오늘 10월 또 연합예배에 나오신 모든 성도님들 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. Welcome everyone coming to our United Worship Service today. I'm so glad that all of y'all came to worship the Lord together. And I believe that as we worship, the Lord is gonna do something great again this time. Amen. Amen. Let's pray and let's praise the Lord together. Lord Jesus, we come before the throne of your grace and worship you with all our heart, with all our soul, with all our mind, and with all our strength. And as we sing together, Lord, we want only you to be praised and we want only you to be glorified. We praise you for all that you've done. We love you and we worship you. In Jesus' name we pray. Amen. 우리 함께 일어나셔서 찬양하시겠습니다. Let's stand and sing together. Blessed be your name. Blessed be your name in the land that is plentiful, where streams of abundance flow. Blessed be your name. Blessed be your name. Blessed be your name when I'm found in the desert place. Though I walk through the wilderness, blessed be your name. Every blessing you pour out, I'll turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be your name. Blessed be your name when the sun's shining down on me, when the world's all as it should be. Blessed be your name. Blessed be your name. Blessed be your name on the road marked with suffering, though there's pain in the offering. Blessed be your name. Every blessing you pour out, I'll turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name, Jesus. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. You give and take away. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. You give and
주 이름 찬양. 오직 우리 주님만 찬양합니다. 아멘. 할렐루야. 어떤 상황에도 우리와 늘 함께 하시는 그 예수님의 은혜를 우리 늘 기억하시면서 함께 다음 찬양 고백하시겠습니다. 고단한 인생길, 고단한 인생길, 힘겨운 오늘도 예수 내 마음 아시네. 지나간 아픔도 마주할 세상도 예수 내 마음 아시네. 하루를 살아도 기쁨으로 가리 예수 늘 함께 하시네. 후회도 염려도 온전히 맡기니 예수 늘 함께 하시네. 믿음의 눈 들어 주를 보리. 이 또한 지나가리라. 주어진 내 삶의 시간 속에 주의 뜻 알게 하소서. 하루를 살아도 기쁨으로 가리 예수 늘 함께 하시네. 후회도 염려도 온전히 맡기니 예수 늘 함께 하시네. 믿음의 눈 들어 주를 보리. 이 또한 지나가리라. 주어진 내 삶의 시간 속에 주의 뜻 알게 하소서. 한 번 더 믿음의 눈 들어 주를 보리. 이 또한 지나가리라. 주어진 내 삶의 시간 속에 주의 뜻 알게 하리. 목소리 높여 믿음의 눈 들어 주를 보리. 이 또한 지나가리라. 주어진 내 삶의 시간 속에 주의 뜻 알게 하소서. 믿음의 눈 들어 주를 보리. 이 또한 지나가리라. 주어진 내 삶의
주님만 의지하고 찬양합니다. 아멘. 우리가 있는 모든 곳에서 우리 예수님을 찬양하고 예배하기 원합니다. 나는 하나님을 예배하는 서 있는 곳 어디서나 하나님을 예배합니다. 내 영혼 거룩한 은혜를 향하여 내 마음 완전한 하나님 향하여 이곳에서 바로 이 시간 하나님을 예배합니다. 한 번 더 나는 하나님을 예배하는 나는 하나님을 예배하는 예배자입니다. 내가 서 있는 곳 어디서나 하나님을 예배하는 하나님을 예배합니다. 내 영혼 거룩한 은혜를 향하여 내 마음 완전한 하나님 향하여 이곳에서 바로 이 시간 하나님을 예배합니다. 내 영혼 거룩한 은혜를 향하여 내 마음 완전한 하나님 향하여 이곳에서 바로 이 시간 하나님을 예배합니다. 나의 평생에 단 한 가지 소원 주의 아름다우심 보며 사랑 노래하는 것 나의 왕 되신 주님의 얼굴 구하며 그 사랑 안에 머물러 사랑 노래합니다. 한 번 더 나의 평생에 단 한 가지 소원 주의 아름다우심 보며 사랑 노래하는 것 나의 왕 되신 주님의 얼굴 구하며 그 사랑 안에 머물러 사랑 노래합니다. 아멘. 우리 함께 기도하시겠습니다. 하나님, 우리가 이곳에서 완전하신 주님, 또 우리 왕 되신 주님을 예배합니다. 주님, 우리가 한 마음으로 드리는 이 예배를 주님께서 기쁘시게 받아주시고 오늘 예배를 통하여 주님만 홀로 영광 받아 주시옵소서. 우리 함께 예배를 위해 간절한 마음으로 기도하시겠습니다. Let's sincerely pray for our worship this time. Let's pray.
아버지 하나님, 주님 감사합니다. 저희들 또 이곳으로 불러주셔서 아버지 하나님, 저희들 이 시간 주님을 영과 진리로 예배하는 아버지 그런 귀한 시간 되길 원합니다. 아버지 이 시간 역사해 주시옵시고 우리 마음 가운데 이 시간 말씀하여 주시고 일하여 주신 줄 믿사오니 아버지 저희들 예배를 통하여 주님만 홀로 영광받아 주시옵소서. 저희들 마음을 주님께 드립니다. 아버지 하나님만 바라보며 나아갑니다. 저희들이 온전히 주님께 집중하는 귀한 예배 시간 될 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 아버지 저희 교회 머리 대신 예수님 찬양합니다. 주님 사랑합니다. Dear Heavenly Father, we come before you today with hearts of gratitude and praise. We thank you for all the members who gather here to worship you and to have fellowship with. Help us to all devote this time to you by getting rid of all distractions, and may you lift the burdens we've been carrying this week. Lord, help us anchor our faith in you even when the waves of doubt and fear come into our heart. Give us assurance and help us to remember that faith is not the absence of doubt, but choosing to trust you despite it. In the midst of uncertainty, we ask for patience and endurance as we find healing and understanding through you. Strengthen our faith, Lord, as we face all kinds of challenges. Even though we know life cannot be without hardship, we still become bitter and angry towards those who bring us challenges. But we confess at this time that we need your presence as a source of comfort and strength during those times, and instead pray, support, and encourage one another. God, I pray that our church may become a community that can support one another in faith, because we know very well how difficult it is to keep our faith as it is. We ask that you can replace those feelings of hate, bitterness, and jealousy with love, peace, and forgiveness. And may this place truly be a place where people can come and feel welcomed and loved like you've called us to do. Despite the hardships, we trust in your promise of blessings and believe that you're working in all things together for our good. We ask for your abundant blessings upon us, and may we love you and rely you even more. May we never forget your mercy and love for sending your Son on the cross to die for our sins, for now we have received salvation. We ask for your forgiveness for all sins we committed knowingly and unknowingly, and soften our hearts and any hardness within us that prevents us from fully accepting and obeying your word. May your Spirit work in us, transforming us from the inside out, helping us recognize our faults and resist temptation. Lord, we pray for those who are suffering in health, ease their pain and grant them relief. Please be their comfort in times of distress and provide resources for assistance to support their loved ones. We trust in your plan for each person and recognize your ways are higher than ours. Therefore, please intervene in times of crisis and bring healing and restoration. We thank you for your endless love and mercy to help us walk with you. And lastly, we lift up our church members to you. We are thankful for their dedication and commitment, and grant them wisdom, discernment, and strength as they guide us. And be with Boksanim as he delivers your word, and provide him with spiritual and physical health. In Jesus' name we pray, amen. 이 시간 찬송가 337장 찬송 함께 하시겠습니다. 인내하신 구세주여 내 말 들으사 죄인 오라실
때에 날 부르소서. 만복 근원 예수시여 위로하소서. 우리 주와 같으시니 어디 있을까. 주여 주여 내 말 들으사. 죄인 오라실 때에 날 부르소서. 아멘. 우리 이 시간 요한복음 14장 함께 교독하도록 하겠습니다. 너희는 마음에 근심하지 말라. 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라. 내가 너희를 위하여 거처를 예비하러 가노니 가서 너희를 위하여 거처를 예비하면 내가 어디로 가든지 그 길을 너희가 아느니라. 예수께서 이르시되 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말지 않고서는 아버지께로 올 자가 없느니라. 아멘. 네, 잠시 광고 말씀 드리겠습니다. 오늘도 예배 나오신 우리 성도님들을 주님의 이름으로 환영합니다. 예배를 통해서 정말 하나님을 찬양하고 또 하나님의 은혜를 받는 그런 예배 시간 되기를 바라겠습니다. 매일의 말씀 생활을 위한 생명의 삶과 또 리빙 라이프 슈어로가 지금 테이블 위에 있습니다. 아직 가져가시지 않으신 분들은 예배 마치고 나가실 때 꼭 가져가 주시기 바라겠습니다. 저희 사랑의 빚진 교회는 말씀을 중심으로 세워진 교회입니다. 날마다 큐티를 통해서 지금 하나님과 동행하시는 성도님들 되시기를 바라겠습니다. 이번 주부터 돌아오는 이번 주부터 가을 학기가 개강합니다. 10월에는 4주 동안 화요일에는 새가족 훈련반, 수요일에는 소그룹 리더 훈련이 각각 오후 1시 30분에 교육관 EM 예배실에서 있습니다. 바라기는 말씀 앞에 모이기에 힘쓰는 우리 모두가 되기를 바라겠습니다. 자세한 내용은 테이블 위에 있는 간지를 참조해 주시기 바라겠습니다. 소그룹 직분자 회의가 오늘 예배 후에 있을 예정입니다. 소그룹 리더 훈련 과정에 대한 사전 모임과 또 기도회를 위한 직분자 회의가 오늘 예배 후에 본당 이곳에서 있을 예정입니다. 우리 직분자 되시는 분들은 예배 후에 잠시 자리에 남아 주시기 바라겠습니다. 오늘도 예배 후에 스탠딩 펠로십이 교육관 EM 예배실에서 있습니다. 예배 끝나고 바로 가지 마시고 같이 참여하셔서 가볍게 간식도 드시고 같이 친교를 나누시면 되겠습니다. 또 오늘도 스탠딩 펠로십 이후에 큐티 소그룹 모임이 각 부서별로 있습니다. 또한 금요 기도 예배가 매주 금요일 오후 5시 30분에 본당이 서 있습니다. 정말 하나님께서 기뻐하시는 우리 예배 자리에 모든 성도님들이 참여하시기를 바라겠습니다. 특히 직분자 되신 분들은 또 나오셔서 좋은 본을 보여주시기를 바라겠습니다. 주차장 이용 안내입니다. 교육관 주차장 공간이 좀 좁은 관계로 인해서 일부 예배와 또 EM은 그리고 매주 친교를 담당하시는 가정은 우리 교육관 주차장을 이용해 주시고 우리 2부 한어부는 우리 여기 본당 앞에 있는 주차장을 이용해 주시기를 바라겠습니다. 그리고 주차하실 때는 나중에 오시는 분들을 위해서 안쪽에서부터 차례대로 주차해 주시면 감사하겠습니다. 우리 강비자 성도님께서 현재 한국 방문 중에 있습니다. 오시는 날까지 우리 신앙과 건강을 위해서 또한 그리고 육신의 건강으로 인해서 좀 어려움을 겪는 성도님들을 위해서 계속 기도 부탁드리겠습니다. 2023년 침례식 안내입니다.
2023년 침례식이 11월 추수 감사주일 주간에 있을 예정입니다. 우리 침례 신청서가 우리 테이블 위에 비치되어 있습니다. 하나님의 자녀로 구원의 확신과 함께 평생 하나님과 동행하기를 결단하시는 분들은 지금부터 기도하시면서 침례식에 참여하시기를 권면드립니다. 과거 세례를 받으셨거나 구원의 확신이 없이 주변의 겉면에 의해서 세례나 침례를 받으신 분들도 이번에 스스로 이렇게 결단하시고 다시 침례를 받으실 수 있습니다. 코로나 이후에 아직 빈자리가 남아 있는데요. 우리 계속해서 한 사람의 한 영혼을 놓고 또 교회와 또 우리 자신을 위해서 같이 또 계속 기도하면 좋겠습니다. 다음 주 대표 기도는 우리 김지연 집사님, 성경 봉독은 김경희 성도님, 또 헌금위원은 임혜자 집사님이십니다. 감사합니다. 내가 너희에게 전하는 것은 주께 받은 것이니 곧 주 예수께서 잡히시던 밤에 떡을 가지사 축사하시고 떼어 가라사대 이것은 너희를 위하는 내 몸이니 이것을 행하여 나를 기념하라 하시고 식후에 또한 이와 같이 잔을 가지시고 가라사대 이 잔은 내 피로 세운 새 언약이니 이것을 행하여 마실 때마다 나를 기념하라 하셨으니 너희가 이 떡을 먹으며 이 잔을 마실 때마다 주의 죽으심을 오실 때까지 전하는 것이니라. 그러므로 누구든지 주의 떡이나 잔을 합당치 않게 먹고 마시는 자는 주의 몸과 피를 범하는 죄가 있느니라. 오늘 이 시간 우리가 주님이 저희들에게 허락하신 성찬 예식에 참여합니다. 우리의 마음과 우리의 몸과 우리의 정성이 주님 앞에 깨끗해지기를 원하고 또한 주님께서 생명으로 베풀어 주신 이 성찬 예식에 기꺼이 진심으로 참여하길 원합니다. 오늘 이 시간 성찬 예식에 참여하기 전에 우리가 지난 시간들을 돌아보면서 알게 모르게 지어왔던 많은 죄악의 모습들 오늘 이 시간 십자가 앞에 다 내려놓고 주님 앞에 회개하는 심령으로 이 성찬 예식에 모두가 참여하길 원합니다. 이 자신만이 들릴 만한 목소리로 주님 앞에 우리의 지난 날을 고백하고 또 지난 날에 죄된 것들을 또 고백하면서 주님의 귀한 성찬 예식에 참여하길 원합니다. 우리 간절한 마음으로 마음을 다해서 기도하기 원합니다. 기도하겠습니다. 좋으신 아버지 하나님 은혜와 사랑을 감사합니다. 하나님 지난 시간 동안 알게 모르게 저질렀던 우리의 죄악들 때로는 주님 앞에 원망하고 주님 앞에 불평하며 지내왔던 지난 날들 하지만 주님께서 여전히 우리를 사랑하시고 우리를 품으시고 너는 내 아들이라 내 딸이라 오늘도 우리를 안아주시는 그 은혜를 생각하며 오늘 이 시간 주님 앞에 나아갑니다. 하나님 한 사람 한 사람 성령께서 인도하여 주시고 주님의 풍성한 은혜가 이 성찬 예식 가운데 임하는 복된 시간이 될 수 있도록 주님께서 함께하여 주옵소서. 감사합니다. 우리 계속 기도하는 심정으로 우리 장동준 집사님 잠시 눈을 뜨시고 기도하는 마음으로 주님의 떡과 주님의 잔을 받으시기 바랍니다.
떡과 잔을 드시기 바랍니다. 우리 이 시간 잠시 기도합니다. 좋으신 아버지 하나님, 은혜와 사랑을 감사합니다. 2000년 전 이 땅에 오셔서 저희의 허물과 저희의 죄를 위해서 살 찢겨 주시고 피 흘려 주신 그 은혜를 생각할 때 우리의 마음과 정성과 뜻을 다하여 주님께 감사의 인사를 올립니다. 하나님, 우리의 목숨이 다하는 그날까지, 세상 끝나는 날까지, 또 주님 오시는 그날까지 우리가 이 땅에 살아가면서 주님의 영광을 위해서 살아가는 복된 생명들 될 수 있도록 주께서 은혜 위에 은혜로 함께하여 주옵소서. 부족함이 없는 복된 저희들 삶 살 수 있도록 주께서 항상 이끌어 주시고 은혜 내려 주시고 또 함께하여 주옵소서. 감사합니다. 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘, 아멘. 오늘 이 시간에는 가족 예배를 위해서 특송 시간입니다.
이 시간 성경 봉독 시간입니다. 하나님 말씀 봉독하겠습니다. 하나님의 말씀은 누가복음 2장 41절에서 49절입니다. 그 부모가 해마다 유월절을 당하면 예루살렘으로 가더니 예수께서 12살 될 때에 저희가 이 절개의 전례를 쫓아 올라갔다가 그 날들을 마치고 돌아갈 때에 아이 예수는 예루살렘에 머무셨더라. 그 부모는 이를 알지 못하고 동행 중에 있는 줄로 생각하고 하룻길을 간 후 친족과 아는 자 중에 찾되 만나지 못하매 찾으면서 예루살렘에 돌아갔더니 사흘 후에 성전에서 만난즉 그가 선생들 중에 앉으사 저희에게 듣기도 하시며 묻기도 하시니 듣는 자가 다 그 지혜와 대답을 기히 여기더라. 그 부모가 보고 놀라며 그 모친은 가로되 아이야 어찌하여 우리에게 이렇게 하였느냐. 보라 내 아버지와 내가 근심하여 너를 찾았노라. 예수께서 가라사대 어찌하여 나를 찾으셨나이까. 내가 내 아버지 집에 있어야 될 줄을 알지 못하셨나이까 하시니. 아멘. 아멘. 오늘 10월 첫째 주 주일 예배 나오신 여러분들 진심으로 환영하고요. 또 말씀 전하기 전에 잠깐 광고 하나 덧붙이면 오늘 예배 마친 이후에 우리 직분자 되시는 분들은 잠시 본당 자리에 남아 계셔 주시기를 바라고요. 그리고 우리 성도님들 죄송한 부탁이지만 오늘 미리 먼저 친교실에 가셔서 친교 준비를 조금 해주시기 바랍니다. 저희가 회의는 길어도 10분을 넘지 않을 테니까 한 5분에서 10분 사이에 할 예정이니까요. 미리 가셔서 음식들 마련해 주시고 또 그렇게 친교 준비해 주시기를 간절히 바랍니다. 오늘 주님의 말씀 전하는데 지난주까지 우리가 어떤 말씀으로 함께 은혜를 나누었죠? 성경 잠언에 나오는 7가지 죄에 대해서 저희가 은혜를 나누었는데 정말로 우리 삶에 직접적인 영향을 주어서 하나님으로부터 멀어지게 하는 7가지 죄들. 그런데 오늘은 한 주 다른 주제를 가지고 말씀드리려고 합니다. 왜냐하면 우리 EM 청년들과 또 우리 또 교육부 자녀들과 함께 예배하는 주일이니만큼 그래서 오늘 말씀은 어디서 예수님을 찾고 있습니까? 라는 제목을 가지고 함께 은혜를 나누려고 하는데 우리 한번 다시 한번 따라할까요? 어디서 예수님을 찾고 있습니까? 얼마 전에 제가 차를 타고 집에서 나와서 하이웨이를 이렇게 타려고 들어가는데 갑자기 제가 지갑을 안 가지고 온 것을 그때 발견했습니다. 왜냐하면 지갑 안에는 이 면허증이 있기 때문에 면허증 없이 운전을 하기가 참 어려운 문제라서 그래서 다시 집에 가서 이 지갑을 가지고 나왔습니다. 그리고 다시 하이웨이를 탔는데 얼마 안 가다 보니까 뒤에서 경찰차가 계속해서 저를 따라오는 겁니다. 이 경찰차가 따라오니까 아무 잘못도 안 한 것 같은데 왠지 뇌가 마비되고 떨리고 그래서 뭐 잘못한 것도 없지만 신경이 계속 쓰이게 되는 거죠. 그래도 혹시 걸리면 이 면허증을 제시해야 되니까 생각하면서 이 옆에 지갑을 찾았는데 지갑이 없는 거예요. 다행히 경찰차가 그 다음 엑시스로 나갔는데 이 면허증이 있는 지갑 없이 또 운전하는 것이 너무 불안해서 또 집에 갔습니다. 또 집에 가서 지갑을 찾았는데 이번에는 집에도 지갑이 없는 겁니다. 그때 제 아내가 여보 조금 전에 집에서 지갑 가져갔잖아요. 그렇게 이야기하길래 제가 차에 가서 보니까 차에 지갑이 있는 겁니다.
아마 여러분들도 사연은 다르지만 이런 깜빡깜빡하는 이 경험들을 해보셨을 겁니다. 이 안경을 벗고 설거지를 하다가 안경 어디에 두었나 나중에 찾아보니까 건조대 안에서 잘 이렇게 씻겨가지고 말려져 있고, 또 핸드폰 어디 있나 봤더니 냉장고 안에 있고, 갑자기 전화벨이 울려가지고 다리미질 하다가 여보세요? 뜨거 뭐 이런 적도 있고, 이 나이가 들면 들수록 주변 사람들의 이름이 잘 기억나지 않습니다. 이 자녀들 나이가 잘 기억나지 않고, 저에게는 아들 둘밖에 없는데 그 둘 아이의 이름이 얼마나 헷갈리는지 모릅니다. 순간순간 단어가 기억이 나지 않아서 또 엉뚱한 단어를 대기도 하고, 어느 날 뉴스를 보니까 자주 단어가 헷갈리거나 엉뚱한 단어를 말하는 사람은 치매일 가능성이 있다는 그런 뉴스를 듣게 됐습니다. 건망증인가 아니면 치매인가 하는 걱정이 또한 몰려오기도 합니다. 그래서 요즘 건망증과 치매를 구분하는 방법이 유행이라고 합니다. 자기 집 주소를 잊어버린 것은 건망증이고, 자기 집이 어딘지 잊어버리는 것은 치매입니다. 아내 생일을 깜빡 잊어버린 것은 건망증이고, 아내 얼굴을 잊어버리면 치매입니다. 볼일 보고 지퍼를 안 올렸다면 그것은 건망증입니다. 하지만 지퍼를 내리지 않고 볼일을 보면 그거는 치매입니다. 깜빡깜빡하는 것이 심해질수록 걱정이 된다면 그거는 건망증입니다. 하지만 깜빡깜빡하는 것이 심해질수록 아무 걱정이 없어지면 그거는 치매입니다. 우리가 뭔가를 잃어버린 줄 모르고 있다가 어느 순간 그 사실을 알았을 때 일반적으로는 당황하게 되고 또한 걱정하게 됩니다. 잃어버린 사실을 알기 전까지는 그래도 마음 편히 지내고 또 생활에는 별로 지장이 없어 보이지요. 하지만 막상 잃어버린 사실을 안 다음에는 이 마음의 평안이 사라지고 이 불안과 두려움이 몰려올 수 있게 된다는 겁니다. 그나마 잃어버린 것이 돈으로 환산할 수 있는 것이라면 그냥 손해보면 말지, 그렇게 하면 되는데, 우리가 잃어버린 것 중에 돈으로 환산할 수 없는 것들도 굉장히 많이 있다는 겁니다. 그 대표적인 것이 바로 영혼의 문제입니다. 세상의 가치는 잃어버려도 조금 손해보면 됩니다. 하지만 영혼의 문제는 잃어버리면 절대 안 되는 겁니다. 왜요? 그것이 바로 생명의 문제이기 때문입니다. 우리가 오늘 본문 말씀을 통해 볼 수 있는 것은, 이 본문 말씀에서 내용하는 그 내용이 어느 두 부부가 한 자녀를 잃은 모습을 우리는 살펴볼 수 있습니다. 그런데 잃어버린 아이는 오늘 본문에 보면 반드시 찾아야 한다는 것을 우리는 기억해야 합니다. 왜요? 아이를 잃어버린 것은 그냥 손해보고 말고 하는 그런 성질의 것이 아닙니다. 오늘 등장하는 이 부모는 이 아이를 찾기 위해서 온 힘을 다했습니다. 그것을 우리는 오늘 본문 48절을 보면 자연스럽게 알 수 있습니다. 이 자녀를 잃어버린 이 부모님의 마음이 어떤지를 성경은 이렇게 말씀하고 있죠. 내 아버지와 내가 근심하여 너를 찾았노라. 그렇게 48절은 이야기합니다. 여러분, 여기서 근심했다라는 것은 우리가 단순히 걱정했다라는 그런 의미가 아닙니다. 헬라어 원어를 보니까 지옥에 떨어져 심판받는 영혼의 마음, 그 마음을 표현할 때 사용하는 단어를 썼습니다. 그만큼 고통스러웠다는 겁니다. 그만큼 자녀를 잃어버린 마음이 지옥에 떨어져서 고통당하는 만큼이나 그렇게 괴로웠다는 그런 이야기가 됩니다. 오늘 본문의 내용은 우리가 잘 알고 있는 바로 마리아와 요셉의 이야기입니다. 마리아가 요셉이 6월절에 절기 때로 그대로 예수와 함께 예루살렘에 올라갔다가 예수님을 잃어버린 그런 이야기를 저와 여러분들에게 소개하고 있습니다. 그런데 결론은 잃어버린 예수님을 찾았다는 겁니다. 이 무슨 이야기냐면, 오늘 성경 전체가 저와 여러분들에게 말씀드리고자 하는 것은 우리가 예수님을 잃어버린 것으로 끝나서는 안 된다고
주님은 이야기하고 있는 겁니다. 예수 그리스도를 우리의 삶 가운데 잃어버렸다면 반드시 찾아야 한다라고 말씀하고 있는 거죠. 우리가 이 땅에서 아무리 잘 살아도, 아무리 많은 것을 누리고 살아도 예수 버린 인생, 예수 잃어버린 인생은 아무것도 아니라는 것을 우리는 기억해야 됩니다. 예수 잃어버린 것은 조금 손해보고 말지의 문제가 아니라는 거죠. 반드시 찾아야 됩니다. 근신하여 찾아야 됩니다. 지옥에 떨어져 고통스러운 그 고통의 이 심정으로 정말 찾고 또 찾아야 한다는 거죠. 왜요? 예수 그리스도께서 반드시 우리의 구원이 되시고 우리의 생명이 되시기 때문이라는 겁니다. 그래서 오늘 말씀은 우리 삶 가운데 예수님을 어떻게 다시 찾을 것인가? 왜요? 우리가 신앙생활 하다 보면 때로는 근심이 생기고 걱정이 생기고 때로는 시험이 몰라와서 정말 주님을 한동안 떠나 있을 때가 많이 있습니다. 하지만 잃어버린 예수님을 그냥 놔두어서는 안 된다는 겁니다. 다시 찾아야 됩니다. 그렇기 때문에 우리 삶 가운데 예수님을 어떻게 다시 찾을 것인가 하는 이 신앙의 질문을 오늘 본문은 저와 여러분들에게 던지고 있는 겁니다. 그리고 과연 예수 그리스도를 잃어버리고 예수 그리스도 없이 사는 우리의 삶에 근심하는 마음으로 주님을 찾는 모습이 있는지를 오늘 말씀을 통해서 점검해 볼 필요가 있다는 거죠. 오늘 마리아와 요셉이요, 유월절 절기를 지키기 위해서 예수님과 함께 예루살렘으로 올라갔습니다. 그리고 유월절 절기가 끝날 때까지 그곳에 예수님과 함께 머물렀습니다. 예수님과 함께 밥을 먹고 예수님과 함께 예배하고 예수님과 함께 잠을 잤고 함께 생활을 했다는 그런 이야기입니다. 그리고 나서 이제 유월절 절기가 다 끝나고 나고 이제 고향 땅 나사렛으로 돌아가는 길이었습니다. 그때 보니까 마리아 옆에는 예수님이 없습니다. 예수님을 잃어버렸습니다. 그런데 마리아는 전혀 근심하는 기색이 보이지 않습니다. 왜요? 예수님은 분명히 남편 요셉과 함께 있을 거야. 남편 요셉과 함께 지금 나사렛으로 향하고 있을 거야 라고 믿었기 때문입니다. 그런데 요셉을 보니까 요셉 역시 지금 그의 옆에는 예수님이 없습니다. 요셉도 예수님을 잃어버렸습니다. 하지만 그도 아주 마음 편안하게 오랜만에 친구들과 함께 못다한 이야기들을 하면서 수다를 떨면서 그렇게 고향 땅으로 향하고 있었습니다. 아들 예수가 보이지 않지만 예수는 분명히 아내 마리아와 함께 있을 거라 그렇게 믿었습니다. 우리 사랑하는 성도님들, 무슨 말이냐면 우리 삶 가운데 예수님을 어떻게 다시 찾을 것인가 하는 신앙의 질문에서 가장 중요한 것이 바로 예수님은 가족을 통해서 찾을 수 있는 것이 아니라는 겁니다. 마리아와 요셉 둘 다 가족을 통해서 예수님을 찾을 수 있을 거라 믿었습니다. 내 아내가 예수를 잘 믿으니까, 또 내 남편이 믿음이 좋으니까, 우리 엄마 아빠가 교회를 잘 다니니까가 아니라는 그런 이야기입니다. 다시 말해서 남편과 아내, 가족을 통해서 예수님을 찾을 수 있는 것이 아닌 겁니다. 자기 아내가 아무리 예수를 잘 믿고 열심히 교회 생활을 한다고 해서 그 아내에게 있는 예수가 나에게도 자연스럽게 찾아지는 것이 아니라는 그런 이야기입니다. 또 부모가 열심히 기도하고 정말 열심으로 예배 생활을 한다고 해서 이 자녀들도 예배를 잘 드리는 것은 아닙니다. 예수님은 절대 가족을 통해서 찾아지는 게 아니더라는 거죠. 분명한 것은요, 예수님은 내가 찾아야 되고 내가 근심하여 찾아야 하는 겁니다. 다시 말해서 심각하게 찾아야 한다는 그런 이야기입니다. 왜 그렇습니까? 바로 생명이기 때문입니다. 중요한 것은 아무도 나를 대신해서 예수님을 찾아줄 수 없는 겁니다. 내가 예수님을 만나야 하는 겁니다. 내가 예수의 십자가를 깨달아야 하는 겁니다. 오직 믿음은 나와 주님 사이에서의 1대1의 관계인 겁니다. 예수님을 찾는 문제, 그것은 가족이 권면할 수는 있지만 대신 찾아줄 수가 없다는 그런 이야기예요. 오래전 이야기인데 어떤 분께 교회 나가십니까? 하고 물어보니까
이 본인 이야기는 안 하고 우리 어머니가 권사님이고 우리 아내가 집사고 또 친척 중에 장로도 있고 내 작은 아버지가 목사고, 그런데 당신은요? 당신의 삶에서 예수가 있느냐는 거예요. 당신은 뭐라고 대답하시겠습니까? 결국 예수님 잃어버린 삶을 살고 있지 않느냐, 우리들에게 물어봐야 한다는 겁니다. 오늘 이 요셉과 마리아의 가장 큰 문제가 무엇이었느냐 하면, 둘 다 예수님을 잃어버렸는데도 둘 다 예수님을 잃은 사실을 모르고 있었다는 그런 이야기입니다. 우리 사랑하는 성도님들, 여러분들은 어떠십니까? 예수님을 잃어버리지 않으셨습니까? 아니면 이미 잃어버린 지 오래인데도 옆에 있는 내 아내가, 옆에 있는 내 남편이, 또 옆에 있는 내 부모 형제들을 보면서 예수 잃지 않은 것처럼 착각하면서 살아가고 있지는 않느냐는 겁니다. 그러다가 우리의 인생의 황혼이 지는 시점에, 우리가 죽음을 맞이하면 어느 순간에 예수님 잃어버린 것을 알게 되었을 때, 예수님이 자기 곁에 없다는 그 사실을 깨닫게 되었을 때, 이 저와 여러분 어떻게 하시겠습니까? 갑자기 밀려드는 그 절망과 그 괴로움과 당혹함을 우리가 어떻게 감당하겠느냐는 겁니다. 천국 문 앞에 서 있는데, 같이 갈 줄 알았는데, 내 아내는 저기 천국 문 안에 있는데, 내 자녀는 그 아내 옆에 서 있는데, 그 후회를 어떻게 감당하시겠느냐는 겁니다. 예수님 찾는 일만큼 중요한 것은 없습니다. 그리고 예수님 찾는 일만큼은 내가 찾아야 하는 겁니다. 그냥 손해보고 말고 하는 문제가 아니라 반드시 찾아야 하는 문제입니다. 왜요? 생명이기 때문입니다. 우리가 두 번째로 오늘 본문을 통해서 살펴볼 내용은, 우리 가운데, 우리의 삶의 가운데서 예수님을 어떻게 다시 찾을 것인가 하는 신앙의 질문에서, 바로 잃어버린 예수님은 동행자 중에서 찾아지는 것도 아니라는 것을 우리는 기억해야 합니다. 오늘 본문을 보니까 서로 가족에게서 예수를 찾지 못한 이 마리아와 요셉 부부가 어떻게 합니까? 이번에는 거꾸로 하룻길을 돌아가면서 자기들과 늘 같이 다녔던 친척들, 또 지인들 사이에서 예수님을 찾습니다. 예수님 본 적 있어요? 예수님 봤어요? 계속해서 거슬러 올라가면서 하룻길을 그렇게 예수님을 찾았습니다. 이때까지만 해도 다소 당황은 했겠지만 예수님은 동행자들 가운데 분명히 찾을 거라 요셉과 마리아는 생각했던 것 같습니다. 하지만 동네 사람들을 만나면서 물어보고, 또 자기 친구들을 만나면서 물어보고, 아무리 물어봐도 예수님을 찾을 수가 없었다는 겁니다. 우리 사랑하는 성도님들, 무슨 이야기입니까? 주일이 되어서 교회에 나가면 함께 예수님을 믿는 지체들이 이렇게 있습니다. 내 주인은 함께 예배하고 함께 찬양하고 함께 삶을 나누는 이 지체들이 이곳에 있다는 겁니다. 함께 교회 봉사도 합니다. 함께 신앙생활도 합니다. 그러다가 어느 순간 근심하는 어려움이 생길 때, 어느 순간 시험 들어 괴로운 일이 생길 때, 그때 자신을 돌아보니까 자기가 예수를 잃어버렸다는 사실을 알게 되는 겁니다. 그제서야 예수님과 멀어져 있었구나 하는 것을 깨닫게 되는 겁니다. 10년, 20년 교회 다녀도 시험 찾아오면 금방 예수님 원망하고 교회 원망하고 목회자 원망하고 지체들 원망하고, 그렇게 쉽게 세상으로 돌아가는 자신의 모습에 더 이상 예수님이 없다는 것을 깨닫게 된다는 겁니다. 무슨 이야기냐 하면, 오늘도 우리는 주일이 되어서 교회에 나왔습니다. 나 혼자 드리는 예배가 아니라 나의 동행자들과 함께 예배를 드립니다. 하지만 반드시 기억해야 합니다. 바로 내 옆에 있는 형제자매가 지금 예수를 만나고 있다고 해서 나 또한 예수를 만나고 있다고 착각하지 말아야 한다는 겁니다. 지금 한 자리에서 함께 있지만 어쩌면 옆에 자매가 만나는, 또 옆에 형제가 만나는 그 예수님을 나는 지금 만나고 있지 못할 수도 있다는 것을 우리는 기억해야 한다는 거죠. 제가 여러 번 여러분들께 말씀드렸지만
우리가 천국에 죽어가지고 천국에 가면 반드시 세 가지 사실을 가지고 깜짝 놀란다고 합니다. 어떻게 놀란다고요? 깜짝. 그냥 놀라는 게 아니라 깜짝 놀라는 거예요. 그 첫 번째가 뭐냐면 눈을 떠보니까 자기가 천국에 있는 거예요. 깜짝 놀라는 거예요. 나 같은 사람이 내가 천국에? 정말 자기 같은 사람이 천국에 있다는 게 너무나 놀라서 깜짝 놀랍니다. 두 번째는 평소에 천국에 올 거라는 생각을 전혀 하지 못했던 사람이 내 눈앞에 보이는 거예요. 깜짝 놀라는 겁니다. 아니 내가 저 사람 때문에 속도 세기고 마음 아파하고 하는데 저 사람은 지옥 가게 해주세요. 그렇게 기도하고 빌었는데 깜짝 놀라는 겁니다. 왜요? 같이 천국에 있으니까요. 마지막 세 번째로는 어떤 경우예요? 꼭 올 줄 알았던 사람들이 그곳에서 만나볼 수 없다는 겁니다. 야, 저 집사님, 저 자매님, 천국 가서 또 만나야지. 너무너무 좋아. 그리고 나서 죽어가지고 눈을 떠봤더니 있어요, 없어요? 없는 거예요. 그것 때문에 어떻게 한다고요? 깜짝 놀라는 겁니다. 우리 사랑하는 성도님, 우리는 주님 안에서 함께 동행하고 있습니다. 모두가 다 좋은 결과를 기대하고 함께 이 믿음의 길을 걸어가고 있는 중입니다. 바라기는 정말 우리 모두가 함께 천국까지 동행할 수 있다면 아멘? 얼마나 좋겠습니까? 목사는요, 늘 그것을 소망으로 목회하는 사람입니다. 말씀을 읽을 때나 기도할 때나 늘 이 머릿속에는 성도님들 생각뿐입니다. 제발 구원에 이르는, 아멘? 제발 그 주님의 구원의 선물을 간직하는, 그래서 천국 문에서 함께 기쁨으로 만날 수 있는, 그것을 늘 소망으로 목회하는 사람이 목사입니다. 그런데 목사가 가장 마음 아프고 스트레스 받는 것이 뭡니까? 믿음과 신앙이 자라지 않는 성도님을 볼 때입니다. 그 영혼을 붙들고 기도하며 아파할 때 가장 스트레스가 됩니다. 왜요? 그 영혼들이 구원받기를 진심으로 원하고 있기 때문입니다. 하지만 우리의 겉모습이 아무리 동행하는 모습이라 하더라도 우리 사랑하는 성도님들, 구원은 각자의 몫입니다. 구원은 각자입니다. 사랑하는 가족이라도, 우정을 나눈 정말 친한 친구라 하더라도 암에 걸려 수술 받아야 하는 나 대신에 수술을 해줄 사람은 아무도 없다는 겁니다. 내가 수술 받아야 됩니다. 내가 치료받아야 됩니다. 내가 예수를 만나야 됩니다. 누가요? 내가요. 내가 예수를 만나야 하는 거예요. 그래서 끝까지 같은 길을 걸어도 그 중에는 천국에서 볼 수 있는 사람도 있고 볼 수 없는 사람도 있다는 겁니다. 우리 사랑하는 성도님들, 우리의 구원 되신 예수님은요, 우리가 지금 함께하는 동행자들 가운데 찾을 수 있는 분이 아닙니다. 오직 내가 혼자 찾고 내가 혼자 만나야 비로소 찾는 겁니다. 오늘 이 시간 동행자들 가운데 예수님을 찾지 못했다가 심한 괴로움과 낙심에 빠져 있는 이 마리아와 요셉 부부를 다시 한번 우리는 기억해야 하는 겁니다. 그리고 그들이 혹시 내 모습이 아닌가 한 번쯤은 경계해 보아야 하는 거죠. 동행자들 가운데서 찾는 예수가 아니라 내가 예수를 찾아야 한다는 것을 우리는 깨달아야 하는 겁니다. 우리 마지막 세 번째 한번 볼까요? 우리 마지막 세 번째를 보니까 우리의 삶 가운데 예수님을 어떻게 다시 찾을 수 있을까 하는 신앙의 질문에서 예수님을 찾을 수 있는 곳은 바로 내 아버지의 집 성전이라는 것을 우리는 잊어서는 안 되는 겁니다. 오늘 본문에 보니까 요셉과 마리아 부부가 예루살렘 거리를 3일 동안이나 돌아다니면서 예수님을 찾았습니다. 그런데 찾았습니까? 못 찾았습니까? 못 찾았습니다. 그런데 결국 어디에서 예수님을 찾게 됐습니까? 바로 내 아버지의 집 성전에서 예수님을 찾았습니다. 결국 내가 진심으로 예배할 수 있는 주님의 몸된 교회에서 너가 아니라 우리가 아니라 내가 주님을 예배하는 그곳에서 주님을 만났다는 겁니다. 너가 아니라 우리가 아니라 내가 마음을 쏟는
그곳에서 주님을 만났다는 겁니다. 우리 사랑하는 성도님들, 예수님은 성전에 계셨습니다. 무슨 말이냐면 우리가 예배하는 곳, 주님의 마음이 있는 곳에 주님을 만나게 된다는 겁니다. 평안을 누리고 영적인 기쁨을 누릴 수 있는 그곳, 내가 기도하는 장소, 내가 말씀 보는 장소, 내가 예배하는 장소, 그곳에서 주님을 만났다는 겁니다. 결국 교회가 교회되게, 또 예배가 예배되게 주님의 나라를 이루는 그곳에 정말 우리가 있다면 우리는 주님을 만나게 되는 겁니다. 회복의 역사와 치유의 역사가 일어나게 된다는 거죠. 여러분, 주님을 잘 믿다가 주님을 잃어버릴 수 있습니다. 믿음 생활 잘 하다가도 우리는 순간 하나님을 잃어버릴 수 있다는 겁니다. 하지만 그 하나님을 어떻게 만납니까? 바로 말씀으로 만나는 겁니다. 기도로 만나는 겁니다. 어느 누구도 대신해 줄 수 없는 겁니다. 누가 하는 거예요? 내가 하는 겁니다. 중요한 것은 저와 여러분이 얼마나 주님을 사랑하고 얼마나 주님을 찾고 만나기를 원하는가 하는 것은요, 바로 우리가 얼마나 주님의 이름으로 모이는 모든 예배와 또 우리가 얼마나 주님의 이름으로 모이는 모든 기도의 장소와 모든 성경 공부의 자리와 모든 소그룹 교제와 그 자리에 얼마나 우리가 함께 하느냐 하는 것을 보면 우리는 알게 되는 겁니다. 쉽게 말해서 주님을 사랑한다면요, 주님을 찾는 열정이 내게 있다면요, 주님이 가장 기뻐하시는 예배 자리에 나와 있으면 되는 겁니다. 주님의 이름으로 모이는 모든 장소에 내가 있으면 되는 겁니다. 이것을 다시 이야기하면 우리가 결국 주님을 찾지 않으니까, 주님은 찾는 열정이 식어 있으니까, 주님을 사랑하지 않으니까 더 이상 그 자리에 없는 겁니다. 그 자리에 나오지 않는 겁니다. 관심이 없으니까 그 자리에 내가 없게 되는 겁니다. 어떤 변명도 소용이 없습니다. 우리 사랑하는 성도님, 다시는 예수님을 잃어버리지 마시기 바랍니다. 아멘. 마리아와 요셉에게 예수님을 잃어버린 것은 하루였지만 찾는 데는 3일이 걸렸습니다. 읽기는 쉬워도 다시 찾는 일은 결코 쉬운 일이 아닙니다. 영원히 못 찾을 수도 있습니다. 사단이 우리를 그렇게 가만히 내버려 둘 리 없기 때문입니다. 혹시 이 자리에서 예수님을 잃고 방황하는 분들이 계십니까? 다시 예수님을 찾아야 합니다. 분명한 것은 말씀대로 근심하여 찾아야 합니다. 지옥에 떨어져 심판받는 영혼의 그 고통으로 내가 반드시 찾겠다, 찾지 않으면 내가 결국은, 이 심정으로 주님을 찾아야 됩니다. 누가요? 내가 찾는 겁니다. 내가 다시 주님 계신 교회로, 주님 계신 예배의 장소로, 주님 계신 말씀으로, 주님 계신 기도의 자리로 그렇게 나가야 하는 겁니다. 제발 가족에서 찾지 말고, 제발 내 옆에 지체나 이웃에서 찾지 말고, 제발 세상 분위기 속에서, 세상 즐거움 속에서 찾지 말고, 오직 말씀 가운데, 기도 가운데, 예배 가운데 예수님을 찾아야 하는 겁니다. 우리 사랑하는 성도님들, 그리고 우리 EM 청년들, 우리 자녀님들, 정말로 우리 평생에 가장 중요하고 가장 잘한 일은 우리가 목숨이 다하는 그날까지, 생명 다하는 그날까지 예수님을 만나고 찾고 예수님을 의지하며 사는 그 모습입니다. 아멘. 오늘 이 시간 우리 모두가 다시 한번 주님을 간절히 찾는 복된 이 시간이 되기를 주님의 이름으로 간절히 축원드립니다. 우리 한번 기도할까요? 오늘 이 시간은 우리 간절한 마음으로 한번 기도합시다. 우리 가족 중에 예수님을 잃어버린 자들이 있습니까? 내 남편이 예수님을 알지 못합니다. 내 아내가 예수님을 믿는다고 하지만 믿는 모습이 아닙니다. 내 자녀들이 예수님을 부인합니다. 예수님을 믿지 않습니다. 내 사랑하는 동료들이, 내 사랑하는 지체들이
예수님을 잘 모릅니다. 오늘 이 시간 이 말씀 붙들고 간절히 바라기는 정말 사랑하는 가족들이, 사랑하는 이웃들이, 지체들이 예수님 찾기를 원합니다. 중보하며 나가고 또 이 순간 정말 주님을 의지하고 믿어왔다가도 지금 본인 자체가 예수님을 잃어버렸다고 생각하면 다시 한번 주님을 찾는 복된 이 시간이 되기를 간절히 원해요. 우리 간절한 마음으로 한번 주님 이름 부르면서 주님을 찾는 복된 이 시간이 되기를 원해요. 기도하겠습니다. 좋으신 아버지 하나님, 은혜와 사랑을 참으로 감사합니다. 아버지 하나님, 오늘도 저희들에게 귀한 말씀을 통해서 다시 한번 저희를 이끌어 주시고 아버지 하나님 인도해 주시는 은혜를 진심으로 감사합니다. 아버지 하나님, 이 시간에 아버지 하나님 이 가운데 정말 아버지 주님을 잃어버린 자들이 있습니까? 잃어버렸는데도 불구하고 잃어버린 것을 모르면서 지금도 아버지 하나님 있는 자들이 있습니까? 아버지 하나님, 오늘 성령께서 그것 함께해 주시고 깨달음을 허락하여 주시고 다시 한번 주님을 만나는, 주님을 찾는 복된 이 시간이 될 수 있도록 주께서 은혜 위에 은혜로 함께해 주시기를 간절히 바라고 원합니다. 아버지 하나님, 역사여 주옵소서. 우리 이 시간 이 찬양의 고백을 통해서 주님 앞에 나가는 복된 시간 되기를 원합니다. 나의 믿음 주께 있네. 십자가 능력이 내 영광 되었네. 주께서 우리를 승리케 하셨네. 나의 능력, 나의 소망 주. 다시 한번 고백합니다. 나의 믿음 주께 있네. 나의 믿음 주께 있네. 십자가 능력이 내 영광 되었네. 주께서 우리를 승리케 하셨네. 나의 능력, 나의 소망 주께. 오직 예수 나의 믿음, 오직 예수 나의 믿음. 십자가 능력 속에 빛나는 영광, 내 모든 승리로 주님께 영광을. 나의 능력, 나의 소망 주께 있네. 이 시간 기도합니다. 좋으신 아버지 하나님, 은혜와 사랑을 감사합니다. 오늘도 주님 앞에 주님의 날을 기억해서 주님 앞에 예배하기 위해서 나온 발걸음들, 주님의 거룩한 발걸음 삼아 주시고 또한 복된 마음 허락하여 주셔서 주님을 예배할 수 있는 귀한 생명으로 불러주심을 감사합니다. 주님 앞에 나올 때 또한 주님의 말씀에 순종해서 빈손으로 나오지 아니하고 주님께서 주신 것 중에 그 일부를 떼어 주님 앞에 드리는 손길이 있습니다. 하나님, 내 생명, 내 삶, 이 모든 것이 주님의 것입니다. 믿음으로 고백하며 주님께서 주신 것 중에 그 일부를 떼어 드리는 복된 손길들 하나님께서 일일이 기억하시고 하늘 문 여시고 복 주시되 풍성하게 차고 넘치게 복 주셔서 이 땅에서 또한 하늘나라에서 주님께서 주시는 축복을 풍성히 누리는 귀한 삶 살아갈 수 있도록 주께서 은혜 위에 은혜로 함께하여 주옵소서. 예수 그리스도 이름으로 간절히 축복하며 기도합니다. 아멘. 아멘. 우리 감사합니다. 오늘 귀한 손님들 오셔서 함께 예배 드리는데 우리 강선미 집사님 친구분들이 오셨습니다. 함께 예배하는데 우리 크게 한번 환영의 박수 보내주시면 감사합니다. 네, 감사합니다. 네. 깜짝 놀랐습니다. 우리 강선미 집사님보다 키가 더 크시길래 네. 제가 또 이렇게 우러러 봐야 될 사람이 또 생겼어요. 우리 박조식 집사님 한 달여 전 한국 방문 잘 마치시고 무사히 돌아오셨습니다. 우리 크게 한 박수 할까요? 네, 감사합니다. 감사합니다. 네, 박 집사님 오시자마자 어제 하루 종일 나오셔가지고 이 교회 에어컨을 고치셨어요. 그래서
지금 시원하게 저희가 함께 또 예배하고 그렇게 하고 있습니다. 우리 지난 한 달여 동안 이렇게 육체적으로 많이 아프셨고 또 병원에도 입원하셨다가 많은 고비를 넘기셨는데 이제 건강한 모습으로 다시 교회에 나오셨습니다. 우리 이용덕 집사님 한번 크게 박수할까요? 네, 감사합니다. 우리 다 같이 일어나셔서 내가 소망하는 아버지 나라 주님 오시는 그날 완성되리 우린 고대 안에 주님 오시는 그날을 마라나타 비록 부족함과 슬픔 많아도 주를 알아갈 때 참 만족이네 우린 기대하네 주님 오시는 그날을 마라나타 주 다시 오시는 그날에 우리 보게 되리 모든 나라와 모든 열방이 주께 경배하는 그날을 주님의 뜻이 하늘에 이루어지듯 이 땅에 이루어지는 그날 모든 아픔 모든 눈물 모두 씻겨지리 부활의 영광 이 땅에 이루어질 때 새 노래로 찬양하리라 주를 향한 주를 위한 승리의 노래를 주님의 뜻이 하늘에 이루어지듯 이 땅에 이루어지는 그날 모든 아픔 모든 눈물 모두 씻겨지리 부활의 영광 이 땅에 이루어질 때 새 노래로 찬양하리라 주를 향한 주를 위한 승리의 노래를 선포하리 이 시간 기도합니다. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 무궁하신 사랑과 성령님의 감화 감동 교통하심의 큰 은혜가 오늘 이 시간 주님 앞에 고개 숙여 어떠한 상황과 어떠한 환경 가운데서도 주님 손 놓지 아니하고 때로는 주님을 잃어버리고 넘어지고 쓰러졌다 할지라도 다시 한번 용기 내어 주님을 찾고 또 찾고 그렇게 주님의 손 꼭 붙들고 평생을 주님과 함께 동행하기를 원합니다. 다짐하며 주님과 함께 이 십자가 길을 걸어가기 원하는 고개 숙인 모든 주님의 사랑하는 권속들 머리 위에 지금부터 영원토록 함께 하시기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 축원드리옵나이다. 아멘. 아멘. 하나님
감사합니다. 모든 영광을 주님께